मैं गाड़ी मारता था। दोनों वाली चाय नहीं पी आपने कभी? पिलाओ पिलाओ। हाँ अच्छा। किसानों के संघर्ष को कॉल पैर में पहुंचा दो। सारा गलादा भी रविंद्रनाथ टैगोर भी आया रविंद्रनाथ टैगोर आंदा नहीं इनकलाबी नहीं होगी भैन शिक्षित बन हाइट देख सकते हैं। हाँ हाइट तो आज अभी मैं सुबह से वो देख रहा था एक पीआर हुई सोई तो हुई थी ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ होगी मेरी गल होने हुई वो पंजाबी च वाइट बंद हिंदी चला गया जी हिंदी चला गया बंदा हाँ ठीक and they have been here for the past हेलो जी
भी देख लें क्या है। चलो जी इन लोगों ने गांधीवादी आंदोलन से देश की आजादी प्राप्त की थी। हम और हमारे नौजवान पीढ़ियों को फिर एक बार संदेश मिला है कि इस देश में अगर कोई आंदोलन सफल हो सकता है तो गांधीवादी रास्ते से हो सकता है। 5 नवंबर को आंदोलन के पहले गुरुद्वारा काम में की बैठक में हम लोग आंदोलन योजना बनाई। उसमें पहली शर्त रखी थी कि आंदोलन हमारा गांधीवादी रहेगा, अहिंसात्मक रहेगा। गांधी आज एक नागरिक है, नौजवानों को संदेश मिला है गांधीवादी आंदोलन लंबा चलता है, परिणाम देता है, परिणाम पूरा होता है, हिंसा का माल हमेशा गलत होता है। हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, 2 महीनों सबके रहे, पर हमने मान नहीं बदला, गांधीवादी हमको इधर से रास्ता नहीं होगा, रास्ता उधर से है, इधर से। मोदी मीडिया वाला क्या रहा है कि किसानों की 3 काले कानून हो गए, जिसमें हर 32 मिनट में एक किसान मर जाता है। यानी अगर हम पिछले 15 साल का हिसाब लगा लें तो जितना हमारे पे कर्जा इससे 4 गुना 5 गुना इससे हमें सरकार से लेना पड़ता है। इसलिए एमएसपी से बिना हमारा गुजारा नहीं है, हमें चाहिए। और बहुत से पॉइंट उसमें हैं, अगर सरकार बैठ के बात करे तो 50% समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है। इतना सा कानून बना दें कि बाहर से जो माल मंगाते हैं वो हिंदुस्तान के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कोई नहीं बेच सकेगा। बाहर से मक्का मंगाया, जिस दिन मक्का यहाँ पे 5 लाख टन आया, मक्के का भाव 2000 से 1200 पे रह गया। इस बार इन्होंने पाम ऑयल नहीं मंगाया, बाहर से खाने वाला तेल नहीं मंगाया। आप देखिए सरसों, आज सरसों हमारी 6500 रुपये क्विंटल तक बिकी है। इस बार देखिए आप, वो 1 साल का नतीजा है, बाहर से खाद्य तेल नहीं मंगाया। इस साल गेहूं का एरिया बदल के तोड़िए के नीचे, गेहूं का एरिया बदल के सरसों के नीचे, जिन पे भी बात होनी बाकी है। और हम अब भी जो है हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब आधा झुके से काम नहीं चलेगा, पूरा झुक जा, वरना डंडौत करवा के छोड़ेंगे। तो साथियों, एक बार आपके आगे फिर नतमस्तक है, जो आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा है कि सरकार की चूड़े हिला के रख दी है आप लोगों ने। आपका आंदोलन भारत में नहीं, पूरी दुनिया में गए, आपके आंदोलन की गूंज गई है और पूरी दुनिया में आपकी कुर्बानियों की गूंज गई है। तो हम अपने भाषण को बहुत ज्यादा लंबा ना करते, क्योंकि बहुत से भाई बोलने वाले हैं। हम सैल्यूट करना चाहेंगे उन सभी भाइयों को जिन्होंने इस आंदोलन यूएस से तो हाँ स्टेज से साढ़े कैशियर साहब संतोख सिंह जी संधू साहब को माया रिसीव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दानी सजना का। जतिंदर सिंह जी मोहाली 2 मिनट लिए वो भी अपने विचार पेश करेंगे। इस माया ते एक जकारा छड़ दो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।
संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। इको आवाज च बुलंद फतेह का जवाब दियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ। ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਵਰਤੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਵਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਐਡੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਾਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ 121 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ 93 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। 2626 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2147 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਜੋ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ 3-4 ਆਗੂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 3-4 ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੜੋ ਨਾ ਸਾਥੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਥਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 1,80,000 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੀਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸੋਹਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ MSP ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਾਥ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹ ਮਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੋ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਲੀਏ, ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਲੀਏ, ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਲੀਏ, ਬੋਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੜਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਗਿਰਦੀ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਰੱਖੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਰੱਖੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੇ, ਰਹੂ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਰੱਖੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੇ, ਰਹੂ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਜੜੋਂ ਸਣੇ ਲੈ ਜੋ ਪੱਟ ਕੇ। ਹੋ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਂਗੀ, ਵੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੀ ਡਟ ਕੇ। ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਂਗੀ, ਵੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੀ ਡਟ ਕੇ। ਸੋ ਦੋ ਦਾ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਖੜਕਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀ ਰੱਖੀ ਕੰਧ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ
ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੜਕਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀ ਰੱਖੀ ਕੰਧ ਦੀ। ਇੱਕ ਖੜਕਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀ ਰੱਖੀ ਕੰਧ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸੁਣਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੰਡਿਆ ਉਹਦੇ ਚੱਕਣੇ। ਸੁਣੀ ਜਾਈ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣੇ। ਸੁਣੀ ਜਾਈ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰੀ ਦੁਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ। ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਆਈ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਭੁੱਖੋਂ ਜਾਈਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਨੇ ਠਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਤ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗੈਰਤ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਔਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਜਦਾ ਦਰ ਸਜਦਾ तमाम ਉਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ पूरे हम अकेले ही चले थे, जानिबे मंजिल लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। ये कहानियां दसनियां ने कि किवें साडियां झंडियां दी। 15.5 साल की उम्र दे विच हरी सिंह नलवा ने कसूर फतेह कर लिया सी और 8.5 साल बाद पेशावर फतेह किया सी। अमेरिका की फौज चली गई अफगानिस्तान तो, जित नहीं सकी। पूरी दुनिया का कला योद्धा तुहाडी कुर्बानियां ते तुहाडी कौम दा वारिस है। अपने बच्चों नूं इस मोर्चे दे राही दस्सिओ कि उन्हां दी कौमां जिहड़ियां ने वो जिउंदियां ज़मीरां वालियां कौमां ने, जिसने हरी सिंह नलवा ते बंदा सिंह बहादुर पैदा किए। मैं गल मावां लई कहना चाहांगी कि मैं उस कौम दी वारिस हाँ जिन्हां ने जिंदगी दे विच माई भागो वर्गियां औरतां ने, जिन्हां ने पूरी दुनिया नूं सेध देनी है। सो तुहाडे हत्थ दे विच सी इस दी वागडोर। और तुसी, मैं पंजाब दी मुटियार हाँ ते भैण हाँ उन्हां वीरां दी घल्लू घारियां विच जिन्हां ने मार है खाधी
तीरां दी। मैं उस दादे दी पोती हाँ जिस चिड़ी तो बाज तुड़ाया सी, अमृत दी शक्ति देके ते 1.25 लाख नाल एक लड़ाया सी। मैं उस दादे दी पोती हाँ जो हिंद दी चिट्टी चादर सी, जिन्हें 11 लई सिरवार दिता